Good evening, friends. Today, Advocate Ayyappan sir is going to take criminal minor acts. Sir, kindly take your... Good evening to everybody. So today we are going to discuss about Criminal Minors Act. So many acts are there for criminal law. First of all, you have to know certain clarity between I expected this sir only because he asked about the Gundas Act. Today I prepared about Gundas Act somewhat. So I just thought about you only. What's he, so far now he didn't came like that. Sit down, sir. So today, normally we used to discuss provision, each and every provision. Today it is slightly different only. Because this is also very rare act, very rare, isn't it? We are utilizing the acts. Today I am going to take 3 acts, take down the acts. First one is Juvenile Justice Law, JJ Act. First act is JJ Act. This is, see, what is the difference between the criminal law and the Criminal Minors Act, first of all? Do you have any idea? So what do you mean by criminal law, first of all? IPC, Evidence Act, CRPC. So this major law is said to be a criminal law. Okay, good. So remaining acts, remaining law, that and all has been covered under the Criminal Minors Act. So the first and foremost we are going to discuss about the JJ Act. It is also said to be a Criminal Minor Act only. Juvenile Justice Law, JJ Act. In JJ Act, what do you call, so many, after Nirbhaya case, what do you call, the entire act has been, what do you call, new provisions has been inserted after Nirbhaya case. So first of all, we have to look into what is JJ Act. POCSO Act already covered by our, what do you call, so Swami Durai sir, I think he covered POCSO Act. So today we will see about JJ Act. First point, take it down. In 1992, the India ratified the United Nations Convention on Rights of the Child. So this law act, which act, the JJ Act, it stands in favor of the child. Okay. So child means here we have to know who is a child. First of all, you have to know the clarity. It's what do you call? A person who is below the age of 18 years, then he is said to be a child. Then he is said to be a minor also. Am I right or not? So in the Indian Majority Act only describes who is a major, who is a minor. That classification we already saw. So today, India, ratified the convention. The convention name is United Nations Convention on Rights, UNCRC. Take down the convention name, UNCRC. Sometimes they will ask what is meant by UNCRC. UNCRC stands for United Nations Convention on Rights of the Child. And the JJ Act 2000 was passed. JJ Act 2000 was passed. Before JJ Act, so many, the history is very vast. So we will start what you call JJ Act 2000 onwards. The JJ Act 2000, it classified 2 types.
Okay, so just like that we are step into 2015 in the sense, it will be very difficult for you. So that's what we have to start the JJ Act 2000. The JJ Act, Juvenile Justice Act 2000 has been based upon two areas, what you call two types, child in conflict with the law, child in need of care and protection. So this is the basic one you have to know. And I already said, so this is a two important concept has been introduced. What do you call? Child in conflict with the law, child in need of care and protection. So what is meant by child in conflict with the law? That and all we will go through. So the Juvenile Justice Care and Protection Act 2000 has been repeated, and now at present we are having which act? The JJ Act. JJ Act stands for Juvenile Justice Care and Protection of Children Act. Full form, first you have to know the full form. So again I will repeat. So at present now what do you call? So this is the first act I covered under what do you call? I am going to take under the Criminal Minors Act. Three acts only we are going to discuss. One is JJ Act, and another one is Prevention of Corruption Act, and the third one is Goondas Act. The Goondas Acts are more powerful act. Okay. So we are not going to analyze the provision wise. What is that? What is mean by Goondas? And what are all the, what do you call, provisions are applicable, what are the punishments are applicable for Goondas Act. What is the nature of the act only we are going to discuss. I will give some deep points also, no need to worry. So now at present, JJ Act means what? The Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015. After Nirbhaya, this, what do you call, the law has been amended. Why the law has been amended? Initially it was 2000, the act we are having. Why the act was amended 2015? The answer is, the 2000 act does not deal with the physical and psychological maturity of a juvenile. See, குழந்தைங்க அப்படின்னா இந்த ஆக்ட் வந்து குழந்தைங்களை பற்றி பேசுது. குழந்தைங்கன்னா 18 வயசுக்கு கீழே இருக்கவங்க பேர் குழந்தைங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ குழந்தைங்கன்னா they will not take what you call the right decision. சைக்காலஜிக்கலாக அவங்களால ரைட்டான டிசிஷன் எடுக்க முடியாது. ஃபிசிக்கலாக அவங்க அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரென்த்தாக இருப்பாங்களா? இல்லை. பட் ஏதாவது க்ரைம் பண்ணிட்டாங்கன்னா என்ன அதுக்கு ரெமெடி? வெறும் அவங்கள சின்ன குழந்தைங்களையும் பெரியவங்க மாதிரி ட்ரீட் பண்ணலாமா? இல்லை அவங்களுக்கு ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கலாமா? அதெல்லாம் தான் நம்ம படிக்க போகிறோம் இப்போ. whether the child and adult is one and the same. So in new 2005, what do you call 15 amendment is what do you call? It's telling, yeah, you can treat one and the same, but certain age criteria is given. So adala recent modifications, recent amendment is there. So the JJ Act is a significant act in our, what do you call, in our country, in our Tamil Nadu. Significant means very important, important law. So you should know, we have to aware about the act. So what is I already said the act, the original act 2000, what do you call, the act does not deal with the physical and the psychological maturity of the juvenile. So this is the drawback of the 2000. And there is no flexible procedures for sentencing, in which one, the JJ Act 2000, there is no flexible procedures. So certain drawbacks are there, that's why we have to, what do you call, adopt a new law. That's why the amendment also came into force, 2015 amendment. Article, take it on the provision, Article 15 subclass 3, Article 29 subclass E, and the 45 and 47 of our Indian Constitution provision, it speaks about the child rights. Kepanga exam la, in the provision la. 15 subclass 3, equality principle based on 15 subclass 3, certain instance it's speaking about the child right. And 39 subclass E and subclass F.
45 and 47 of our Indian Constitution confers it is a duty of the state to ensure all the needs of children are met, their basic rights are fully protected. குழந்தைங்களோட basic rights வந்து the state வந்து என்ன பண்ணணும், செஞ்சு கொடுக்கணும் குழந்தைங்களோட ரைட்ஸ்லாம். இப்போ 21 கேபிட்டல் ஏ இருக்கு, ரைட் டு எஜுகேஷன், அது வந்து ஸ்டேட் வந்து பண்ணி கொடுக்குறாங்களா, கம்பல்சரி எஜுகேஷன்ஸ் ஆர் தேர், ஆர்டிகல் 21 கேபிட்டல் ஏ. ஸோ வாட் இஸ் ஸ்டேட், அதுக்கு என்ன ப்ரொவிஷன் சொல்லுது, எந்த ஆர்டிகல் சொல்லுது வாட் இஸ் ஸ்டேட்? ஆர்டிகல் 12 தான் ஸ்டேட்டை பற்றி சொல்லுது. Take it on the word. Article 12 defines state. State includes parliament, legislature of each state, or local and other authorities. அதுதான் ப்ரொவிஷன் சொல்லுது. அப்போ ஸ்டேட் வந்து என்ன பண்ணணும், ஒரு சைல்டுக்கு தேவையான எல்லா ரைட்ஸையும் செஞ்சு கொடுக்கணும். இட் இஸ் அ டியூட்டி ஆஃப் தி ஸ்டேட் அப்படின்னு எந்த ப்ரொவிஷனில் சொல்கிறாங்க? 15 சப்கிளாஸ் 3ல சொல்கிறாங்க, 39 சப்கிளாஸ் ஈல சொல்கிறாங்க, 45 and 47 ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் பேசிக் பாயிண்ட் யூ ஷுட் நோ. எங்கே போனாலும் நீங்கள் கான்ஸ்டியூஷனுக்கு வரணும். ஸோ பிகாஸ் த கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் ஆஃப் த மதர் ஆக்ட் ஃபார் அவர் இந்தியன் கண்ட்ரி. ஸோ இப்போ ஜுவனல் ஜஸ்டிஸ் ஆக்ட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? ஜுவனல் ஜஸ்டிஸ் ஆக்ட் இட் இஸ் அ ஸ்பெஷலைஸ்டு லெஜிஸ்லேஷன் ஃபார் சைல்டு. குழந்தைங்களுக்காண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு லெஜிஸ்லேஷன் தான். அதில் சில வாட் யூ கால் ரீசன்ட் மாடிஃபிகேஷன் அமெண்ட்மெண்ட் கேம் இன்டு ஃபோர்ஸ் 2015. சரி, குழந்தைன்னு சொல்கிறீங்க, அந்த குழந்தை ரொம்ப சீரியஸான ஹீனியஸான அஃபென்ஸ் பண்ணிருச்சு, அதை எப்படி குழந்தைய ட்ரீட் பண்ண முடியுமா? நிர்பயா கேஸில் ரேப் பண்ணிட்டான், அவனை எப்படி குழந்தைன்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க? ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் அரைஸ் ஆகும்போது we have to what you call take a proper decision. So we have to strengthen our law. குழந்தைன்னு சொல்கிறீங்க, அவன் ரேப் பண்ணுறான், அவனை எப்படி சேம் அவனை வந்து அப்படியே whether he can flee from the justice. ஃப்ளீனா எஸ்கேப் ஆகுறது, அவனை அப்படியே விட்டுறலாமா? flee from the justice, இல்லை அவனுக்கு ஏதாவது பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணுமா? அப்போ நம்மளோட ஆக்ட் கிளியராக இல்லாதனால நிர்பயா கேஸ்க்கு அப்புறம் 2015ல் அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ இந்த 2015 அமெண்ட்மெண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா இப்போ மணிப்பூர் இஷ்யூ போயிட்டு இருக்கனால உங்களுக்கு கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்டாலும் கேட்கலாம். ஓகே, so that take it on the word the child definition under Juvenile Justice Care and Protection Act 2015. இந்த ஆக்ட்ல தான் இப்போ 3 important provision பார்க்க போறோம். Earlier 2000 ஆக்ட்ல என்ன பார்த்தோம்? child in conflict with the law, child in care of care and protection. இங்க வந்து நம்ம கொஞ்சம் எலாபரேட்டா பார்க்க போறோம். 2 subclass 2 JJ Act 2015. அடுத்து Section 2 subclass 30 JJ Act. Section 2 subclass 14. இதுல இருந்து ஏதாவது ஒரு क्वेश्चन வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சார். So what is Section 2 subclass 12? Basic fundamental one JJ Act based இதுல இருந்தா லிஃப்ட் பண்றாங்க. So Section 2 subclass 12 னா என்ன? Section 2 subclass 13 னா என்ன? Section 2 subclass 14 னா என்ன? அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் கண்டிப்பா. Section 2 subclass 12 of the JJ Act defines who is a child. Child na யாருங்கிறத 2 subclass 12 of JJ Act வந்து சொல்றாங்க. 2 subclass 12 of JJ Act defines who is a child. So அதில் ஆன்சர் சொல்றாங்க, child is a person mean a person who has not completed 18 years of age. யாரு 18 வயசுக்கு ஆகலையோ, அவங்க அட்டைன் பண்ணலையோ அவங்கெல்லாம் சைல்டு. எந்த செக்ஷனில் சொல்கிறாங்க? 2 subclass 12. சைல்டுங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும், எந்த செக்ஷனில் சொல்கிறாங்கங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது. ஜேஜே ஆக்டில் சைல்டுனா 18 வயசுக்கு கீழே இருக்குங்கிறது எல்லாரும் as a common people we know. But which act defines that we are not aware about it? For that purpose only we are here. So 2 subclass 12 of the JJ Act 2015 defines who is a child. புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? சைல்டுனா யாருங்கிறது 2 subclass 12 வந்து சொல்லுது. 18 வயசு கீழே இருக்கவங்க சைல்டு. அடுத்த ப்ரொவிஷன் ஆஃப் லா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் 2 subclass 13 பிகாஸ் அதில் இருந்தது தான் நம்ம கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக பார்க்க போகிறோம். ரெஸ்ட் ஆஃப் த ப்ரொவிஷன்ஸ் நியூஸ் ரீசென்ட்லி அமெண்டட். 2 subclass 13 என்ன சொல்லுது? சைல்டு இன் கான்ஃப்ளிக்ட் வித் லா. அந்த ப்ரொவிஷன் அப்படியே எடுத்துக்கோங்க. 2 சைல்டு இன் கான்ஃப்ளிக்ட் வித் லா. 2 subclass 13 child in conflict. கான்ஃப்ளிக்ட் என்ன? அந்த குழந்தைக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு தானே, கான்ஃப்ளிக்ட் வித் லா. எல்லாருமே அப்படியே வெரி
we will be perfect. இல்லை, எல்லாத்துக்கும் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும். நம்மளும் சைல்ட்ல இருந்து அந்த ஸ்டேஜ் அக்ராஸ் பண்ணி தான் வந்திருக்கோம். If you go back your childhood days, you will be able to realize some what kind of abuse happened to boy, girl and the genderலாம் இங்கே கிடையாது. எல்லாத்துக்கும் அபியூஸ்லாம் சில நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா டிஸ்கிரிமினேஷன் எல்லாம் நடந்திருக்கும். We all across the stage only. Do you accept my point? Okay, yes. So இங்க என்ன சொல்றாங்க, child in conflict with law. என்ன child in conflict with law னா என்ன? Child who is alleged to found have committed an offense and who has not completed 18 years of age on the date of commission of such offense. இதுல தான் important criteria நீங்க படிக்கணும். For JJ Act defines. இதுல என்ன சொல்றாங்க, 18 வயசுக்குள்ள அவன் ஒரு crime பண்ணிட்டான் அப்படினா ஒரு பிரச்சனை, அதான பிரச்சனை. அதான் child in conflict with law. 18 வயசுக்குள்ள இருக்கறான். 18 வயசுக்குள்ள இருக்கும்போது என்ன ஆயிடுச்சு, அவன் ஒரு crime பண்ணிட்டான் அப்படினா அப்ப அவனை எப்படி ட்ரீட் பண்றாங்க அப்படினா child in conflict with the law. அவனுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கனால தான் அவன் ஒரு கிரைம் பண்ணியிருக்கான். அதுதான் இங்க விஷயம். I will repeat the words. Child who is alleged to found have committed an offense who has not completed 18 years of the date of commission of such offense. The date of ஒரு commission of offense, என்னைக்கு அந்த கிரைம் நடந்திருக்கோ, என்னைக்கு அந்த கிரைம்னால அவன் இன்வால்வ்மெண்ட் ஆயிருக்கானோ அப்ப அவனுக்கு 18 வயசு இருக்கக்கூடாது, கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கக்கூடாது. 18 கீழே இருந்தா அப்ப ஏதாவது ஒரு கிரைம் இல்லையோ அவன் இன்வால்வ் ஆனா அவனை வந்து என்ன கேட்டகரியில சொல்றாங்கன்னா child in conflict with the law according to section 2 subclass 13. இதுதான் 2 subclass 13. அப்ப அடுத்து வாங்க 2 subclass 14. So 2 provisions are, I think you clear. 2 subclass 14 என்ன சொல்லுது அப்படின்னா child in need of care and protection. இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டானது. Of the JJ Act, it defines child in need care or protection. அப்படினா என்ன? See, நம்மளுக்கு அம்மா அப்பா இருக்காங்க, அண்ணன் தம்பி இருக்காங்க, எல்லாரும் நம்மளை பார்த்துக்கிறாங்க, எல்லாருக்குமே எல்லாரும் இருக்காங்கன்னு நம்ம சொல்ல முடியுமா இந்த வேர்ல்டில்? அப்படி இருந்தாங்கன்னா ஏன் ஆர்ஃபனேஜ் ஹோம் இருக்கு, நிறைய ஹோம்ஸ்லாம் இருக்கு. So we are born and brought up by a proper manner, that's why we are all here. அது இல்லைன்னா நம்ம எங்கேயோ தானே இருப்போம், இங்கே இருக்க மாட்டோம்ல. ஸோ டு யூ அக்செப்ட் மை பாயிண்ட்? அதுதான் இங்கே என்ன சொல்கிறோன்னா, என்ன அவங்க சொல்கிறாங்க, செக்ஷன் 2 subclass 14 of JJ Act defines child in need of care and protection. That means who is found without any home, யாருக்கு வீடு இல்லையோ, யாருக்கு தங்குறதுக்கு இடம் இல்லையோ, without any ostensible means of subsistence, யாரெல்லாம் வந்து what you call forced to being forced or found begging, கம்பல்சரியாக வந்து பெக்கிங்க்கு வந்து தள்ளப்பட்டிருக்காங்களோ, அப்போல்லாம் அவங்களுக்கு பின்னாடி some persons are doing something, some persons are doing some influencing what you call the particular person to entertain that unlawful act. பின்னாடி இருந்து யாரோ கீ கொடுக்குறாங்க, அந்த குழந்தை வந்து இருக்கு அப்படின்னு ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னா அது எல்லாத்தையும் இதுக்குள்ளே வந்து சேர்த்துறாங்க சார். ஒரு குழந்தைய வச்சு யாராவது மால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்கெல்லாம் they will get the punishment under the JJ Act 2015. குழந்தைங்க அப்படின்னாலே இட்ஸ் வெரி சென்சிட்டிவ் இஷ்யூ. அதனால தான் இந்த ஆக்டில் வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறாங்க, ரொம்ப abuse has been classified into what you call physical abuse, psychological abuse, emotional abuse. எல்லா அபியூஸுமே அந்த சைல்டுக்கு அந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா then definitely they will get what you call the punishment under the JJ Act. அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க. அப்போ 22 அது இந்த 3 ப்ரொவிஷன் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 2 subclass what you call 12, 2 subclass 13, 2 subclass 14. 2 subclass 12 எதை பற்றி பேசுது? சைல்டை பற்றி பேசுது. 13 எதை பற்றி பேசுது? child in conflict with the law பற்றி பேசுது. 14 எதை பற்றி பேசுது? child in need of care and protection. அவனுக்கு வீடு இல்லையா, அவனை எப்படி கேர் பண்ணிக்கிறது, அவனுக்கு எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறது, அவனை எப்படி ஒரு ஹோமில் வந்து அவனை சென்ட் பண்ணுறது, அதெல்லாம் வந்து இந்த ப்ரொவிஷன் ஆஃப் லா வந்து பேசுது. ஓகே, JJ Act 2015 இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை நீங்கள் எழுதிக்கோங்க, ட்ரா பண்ணிக்கோங்க.
ஸோ இதுதான் இப்போ இதுதான் பேசிக் பாயிண்ட். என்னன்னா 2 subclass 12 வந்து எதை பற்றி பேசுது, சைல்டை பற்றி பேசுது. இந்த ஜேஜே ஆக்டோட பேசிக் இதுதான். 2 subclass 13 எதை பற்றி பேசுது, சைல்டு இன் கான்ஃப்ளிக்ட் வித் லாவை பற்றி பேசுது. 14 எதை பற்றி பேசுது, சைல்டு இன் நீட் ஆஃப் கேர் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷனை பற்றி பேசுது. இப்போ இது ஜேஜே ஆக்டை வந்து பேசிக்காக நம்ம ஃப்ளோ சார்ட் படி ரெண்டாக பிரிப்போம். ஒன்று வந்து சைல்டு இன் நீட் ஆஃப் கேர் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், சைல்டு வாட் யூ கால் கான்ஃப்ளிக்ட் வித் லா. இந்த சைல்டு இன் நீட் ஆஃப் கேர் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷனை என்ன, அவங்களுக்கு வீடு இல்லை, அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பரான இடம் இல்லை, தங்குறதுக்கு இடம் இல்லைன்னா அப்போ அவங்களை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, we can send them to child welfare committee. ஒரு committee is functioning. The committee is also known as CWC. Okay, open shelter கொடுக்குறாங்க, சில்ட்ரன்ஸ் ஹோம்ஸ், ஸ்பெஷலைஸ்டு ஹோம்ஸ்லாம் இருக்குது, குழந்தைகள் நலவாழ்வு மையம்லாம் இருக்குது, அங்கெல்லாம் அவங்கள நம்ம சென்ட் பண்ணலாம். ஒன்று யாருக்கு, சைல்டு இன் நீட் ஆஃப் கேர் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், யாருக்கெல்லாம் கேர் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கணுமோ அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு கமிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. அந்த கமிட்டி பேர் சைல்டு வெல்ஃபேர் கமிட்டி. த கமிட்டி இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் CWC. இதுதான் ஒன்று. சைல்டு இன் கான்ஃப்ளிக்ட் வித் லா அப்படின்னா என்ன பார்த்தோம், 18 வயசுக்குள்ளே அவன் ஏதாவது ஒரு கிரைமில் இது பண்ணிட்டானா அந்த பர்டிகுலர் சைல்டு இஸ் நோன் அஸ் சைல்டு இன் கான்ஃப்ளிக்ட் வித் லா. அவனை அப்படியே சிஆர்பி அவனை அப்படியே நார்மல் கோர்ட்டில் கொண்டு போய் நிப்பாட்டிடலாமா, JM 1 கொண்டு போய் நிப்பாட்டிடலாமா அந்த சைல்டை? கூடாது. பிகாஸ் இட் இஸ் வெரி சென்சிட்டிவ். அப்போ அவங்களுக்கு என்ன இருக்கு, போர்டு இருக்கு. என்ன போர்டு, ஜுவனல் ஜஸ்டிஸ் போர்டு, JJB. அதை எழுதிக்கோங்க. ஜுவனல் ஜஸ்டிஸ் போர்டு வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. அவங்க 18 வயசுக்குள்ளே ஏதாவது க்ரைம் பண்ணாங்கன்னா அவங்க எங்கே கொண்டு போய் வந்து ப்ராப்பராக வந்து ப்ரொசீடிங் பண்ணணும், ஜுவனல் ஜஸ்டிஸ் போர்டில் தான் ப்ராப்பராக ப்ரொசீடிங்ஸ் பண்ணணும். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் தே வில் வாட் யூ கால் சென்ட் டு த அப்சர்வேஷன் ஹோம், ஸ்பெஷல் ஹோம், சம் பிளேஸ் ஆஃப் சேஃப்டிங்கிற வேர்டு வந்து ரெஃபர் பண்ணுறாங்க ஜேஜே ஆக்டில். பிளேஸ் ஆஃப் சேஃப்டி, அவன் எங்கே சேஃப்டியாக இருப்பானோ அங்கே வந்து அவனை வந்து சென்ட் பண்ணலாம். இதில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் செக்ஷன் இருக்கு, செக்ஷன் 9 ஆஃப் தி ஜேஜே ஆக்ட். செக்ஷன் 9 ஆஃப் தி ஜேஜே ஆக்ட் 2015 என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, செக்ஷன் 9 ஆஃப் தி ஜேஜே ஆக்ட் உங்களுக்கு செக்ஷன்ல கேட்டாலும் யூ ஷுட் நோ, isn't it? So செக்ஷன் 9 ஆஃப் தி ஜேஜே ஆக்ட், as per the new amendment act, the magistrate who is not empowered to exercise the powers of juvenile justice board, magistrateக்கு அந்த பவர் கிடையாது. மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி கேசஸை கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா, ஒரு சைல்டு சம்பந்தமான ஒரு கேசஸை கொண்டு வந்தாங்கன்னா அவர் என்ன செய்யணும், who is not empowered to exercise the power of the juvenile justice board, அவருக்கு juvenile justice boardக்குரிய பவர் அவருக்கு இல்லை. If he is the opinion that the person brought or appearing before with the allegation having committed any offense is a child, ஏதாவது அஃபென்ஸ் வந்து சைல்டு ரிலேட்டடாக வந்தது, அவருக்கு முன்னாடி வந்தது அப்படின்னா அந்த விஷயத்தை அவர் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இம்மிடியேட்டாக அவர் எங்கே ரெஃபர் பண்ணிடணும், ஜேஜே போர்டுக்கு ரெஃபர் பண்ணிடணும். He is not a competent person to try what you call to hear the case, which is section defines section 9 of the JJ Act. Important. மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு கிரிமினல் கேசஸ்க்கு நம்ம மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு பவர் இருக்குது, இல்லைன்னு சொல்லலை. பட் சைல்டு சம்மந்தமான இஷ்யூக்கு வந்து மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து ரெஃபர் பண்ணக்கூடாது. அவர் வந்து அவர்கிட்ட சப்போஸ் அந்த கேஸ் வந்து லிஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த கேஸை ஒப்பீனியன்ஸை நோட் பண்ணி இம்மிடியேட்டாக அவர் என்ன ரெஃபர் பண்ணணும், யாருக்கு ரெஃபர் பண்ணணும், ஜுவனல் ஜஸ்டிஸ் போர்டுக்கு ரெஃபர் பண்ணணும். அந்த ப்ரொவிஷன் தான் செக்ஷன் 9ல் சொல்லியிருக்காங்க. சரி, ரெஃபர் பண்ணிட்டாரு, மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து ரெஃபர் பண்ணிட்டாரு. அவனோட ஏஜை வந்து எப்படி நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடுறது, ஒரு சைல்டு வந்து வெதர் ஹி இஸ் அ மைனர் ஆர் மேஜர்ங்கிறது எப்படி நம்ம, ஹவு வி ஹாவ் டு கம் டு ஒன் கன்க்ளூஷன். டாக்டர் சர்டிஃபிகேட்டு, சரி, ஸ்கூல் சர்டிஃபிகேட்டு, வெரி குட், கவர்மெண்ட் சர்டிஃபிகேட். ஸோ அதுக்கு ஒரு க்ரைட்டீரியா இருக்குது, அதுக்கு ஒரு செக்ஷன் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. டேக் இட் ஆன் த செக்ஷன், செக்ஷன் 94. மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து அவருக்கு ஆத்தரைஸ்டு பர்சனில் அவர் வந்து ரெஃபர் பண்ணிடுறாரு, ஓகே. அந்த பர்சனுக்கு அடுத்த பர்சன், அந்த பர்சன் மைனரா மேஜரா அப்படிங்கிறது ஏஜ் டிட்டர்மினேஷன் என்கொயரி ஷுட் பி கண்டக்டட். அது எப்படி கண்டக்ட் பண்ண முடியும், எப்படி எல்லாம் அப்படின்னா அது செக்ஷன் 94 ஆஃப் த ஜேஜே ஆக்டில் சொல்லியிருக்காங்க. எப்படி அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வாட் தே ஹாவ் டு செக்,
only in the absence of, first they have to check what you call the matriculation or the equivalent certificate. School certificate தான் check பண்ணுவாங்க. First school certificateல என்ன date of birth இருக்கு. School certificate இல்லையா, then date of birth certificate. சரி, date of birth certificate அப்படி இல்லைனா அப்புறம் என்ன பண்றாங்க, இதெல்லாம் இல்லைனா தான் வந்து என்ன ஃபாலோ பண்ணும், முனிசிபல் அத்தாரிட்டிலேருந்து ஏதாவது ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு வாங்க, நாட் அஃபிடவிட் பட் சர்டிஃபிகேட்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வாங்க. இந்த சர்டிஃபிகேட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கூல் சர்டிஃபிகேட் இல்லைனா டேட் ஆஃப் பர்த் சர்டிஃபிகேட்டு, இந்த சர்டிஃபிகேட்லாம் இல்லைனா தான் நம்ம வந்து அவங்கள சைல்டு என்ன பண்ணணும், மெடிக்கல் கால் ஃபிட்னஸ்க்கு அனுப்பிச்சு வைக்கணும். ஜஸ்ட் லைக் தட் உடனே மெடிக்கல் ஃபிட்னஸ்க்கு அனுப்பக்கூடாது. அந்த சைல்டுக்கு நம்ம அவனோட ஏஜ் நம்ம எதெல்லாம் மூலமாக கண்டுபிடிக்கணும், ஸ்கூல் சர்டிஃபிகேட் மூலமாக கண்டுபிடிக்கணும், இல்லாட்டி டேட் ஆஃப் பர்த் மூலமாக கண்டுபிடிக்கணும், இல்லாட்டி முனிசிபாலிட்டி மூலமாக வழங்கின ஏதாவது சர்டிஃபிகேட்ஸ் மூலமாக கண்டுபிடிக்கணும். அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் தான் நம்ம வந்து என்னது பண்ணணும், மெடிக்கல் போர்டுக்கு நம்ம அந்த சைல்டை வந்து அனுப்பணும். A new act classifies 3 டைப் அஃபென்சஸை பிரிக்கிறாங்க. இதில் ஜேஜே ஆக்ட்ல கொஞ்சம் ஈரமான துணி இருக்குமா, வாட்டர்ல நான் பார்த்தேன். ஜேஜே ஆக்ட் படி அஃபென்சஸை வந்து எத்தனை டைப்ஸ் அஃபென்ஸ் இருக்கு, அஃபென்ஸ் வந்து 3 டைப்ஸா பிரிக்கிறாங்க 2015 படி. ஃபர்ஸ்ட் என்ன அஃபென்ஸ் அப்படின்னா ஹீனியஸ் அஃபென்சஸ். செகண்ட் டைப் என்னன்னா சீரியஸ் அஃபென்சஸ். தேர்ட் டைப் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா பெட்டி அஃபென்சஸ். So heinous offenses க்கு punishment என்ன இங்க, minimum punishment 7 years or more. 7 years or more னு கொடுத்துட்டாங்க. Serious offenses 3 to 7 years. Less than 3 years. இது உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் உண்டு. எப்படி வாரண்ட் ட்ரையல், சம்மன் ட்ரையல், சம்மரி ட்ரையல்னு சிஆர்பிஸ்ல பார்த்தோம். வாரண்ட் ட்ரையல்னா என்னது, the punishment period is more than 2 years. Summon trial in the sense less than 2 years. Summary trial means what you call less than 6 months. அந்த மாதிரி இங்கே கண்டிஷன் இருக்கு ஜேஜே ஆக்ட்ல 2015 படி. ஆஃப்டர் நிர்பயா கேஸ்ல இந்த அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஒன்று வந்து ஹீனியஸ் அஃபென்சஸ். ஹீனியஸ் அஃபென்சஸ்ல மினிமம் பனிஷ்மெண்ட்டே 7 வருஷம் இல்லாட்டி அதுக்கு மேல. சீரியஸ் அஃபென்சஸ், சீரியஸ் அஃபென்ஸுக்கு பனிஷ்மெண்ட் என்ன, 3 to 7 years, 3 வருஷத்துல இருந்து 7 வருஷம் வரைக்கும். பெட்டி அஃபென்சஸ்க்கு என்ன பனிஷ்மெண்ட், லெஸ் தென் 3 years. இந்த தான் இது. இப்போ ஏன் வந்து இவ்வளோ பனிஷ்மெண்ட் இங்கே சீரியஸாக இருக்கு? 7 yearsங்கிறது ஒரு சைல்டுக்கு கொடுக்கலாமா? என்ன ஆன்சர் ஃப்ரம் யுவர் சைட்? அதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, என்ன ப்ரொவிஷன் இருக்கு? ஒரு சைல்டு நீங்க சொல்றீங்க, ஓகே, சைல்டுக்கு வந்து நீங்க நார்மல் கோர்ட்ல கூட நீங்க கேசஸை வந்து ட்ரை பண்ண முடியாது. அதுக்கு வந்து ஜேஜே போர்டு இருக்கு, ஜுவனல் ஜஸ்டிஸ் போர்டு இருக்கு, நார்மல் கோர்ட்டுக்கு பண்ண முடியாது. அப்புறம் ஏன் 7 வருஷம் இருக்கு? 7 வருஷம் இல்ல மோர்னு வேற இருக்கு, ஏன்? Have you ever thought that concept? இப்பதான் கேட்குற கான்செப்ட் சார். Yeah, very good, sir. Gravity of offenses, sir, correctly said. Sadurthi, isn't it? Sadurthi correctly said. Our office only. Sadurthi also. Kadakarai sir junior. Okay. So, what do you call? He is rightly said. அப்போ கிராவிட்டி ஆஃப் அஃபென்சஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதில் செக்ஷன் 19 வந்து நியூவாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. டேக் இட் ஆன் த ப்ரொவிஷன் செக்ஷன் 19. செக்ஷன் 19 அதுக்கு ஆன்சர் சொல்லியிருக்காங்க சார். என்ன செக்ஷன் 19 சொல்லியிருக்காங்க? 16 to 18 இந்த ஏஜஸ் வந்து
18 வயசுக்கு கீழே இருக்கவனா வந்து இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். உங்களுக்கு மற்ற பாயிண்ட் கேட்கறானோ இல்லையோ இது கேட்பாங்க. 16 to 18 க்கு கீழே இருந்தா that particular person is said to be a child. ஆஃப்டர் நிர்பயா கேஸ்ல ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வராங்க. 16 to 18 அந்த 2 வருஷம் இருக்குல்ல, 16 வயசுல இருந்து 18 வயசுக்குள்ள அவன் ரொம்ப ஹீனியஸான அஃபென்ஸ், இந்த ரேப் மாதிரி இந்த மாதிரி ரொம்ப ஹீனியஸான அஃபென்ஸ் பண்ணானா அவனை அடல்ட்டா கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் வெரி பவர்ஃபுல் ப்ரொவிஷன். அவன் மைனர் தான், லா படி அவன் மைனர் தான், இல்லைன்னு சொல்லல. பட் அவன் ரொம்ப ஹீனியஸான அஃபென்ஸ் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னா he is considered to be an adult. நார்மல் கோர்ட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாமா? இல்ல, சைல்டு கோர்ட்ல தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். அவனை சைல்டு கோர்ட்னு ஒரு கோர்ட் இருக்கு. So do you get my point? So this is a very important point you should know. So the age group of 16 to 18 years, that particular person's, what you call the child, is committed very heinous offenses, then he will get the imprisonment more than 7 years. So in the Nirbhaya case, one minor he got capital punishment, isn't it? So why? Because of this provision only. The provision has been, which provision defines? Section 19 of JJ Act 2015. Good. அடுத்து come to section 15 of the JJ Act. 14 I explained, but 10 இது 16 to 18 வந்து age criteria. இந்த age criteria பத்தி பேசுறது வந்து section 14. அடுத்து section 15 க்கு வாங்க. What does section 15 says? Section 15 says the board to conduct enquiry and assessment of a child under section 15. ஒரு enquiry conduct பண்ணனும், assessment பண்ணனும் அப்படிங்கறத section 15 of the JJ Act defines. என்ன என்கொயரி, என்ன அசஸ்மெண்ட், எப்படி என்கொயரி பண்ணணும் அப்படின்னா his mental and physical capacity to commit such offense. உண்மையிலே அவனுக்கு அந்த அஃபென்ஸ் பண்றதுக்குரிய அந்த கெப்பாசிட்டி, அவன் உண்மையிலே அவன் பண்ணானா இல்லையா அப்படிங்கறத. ஏன் sometimes some forged complaint also we will receive, isn't it? As a you are the, what you call, the judge of the JJ board அப்படினு தான் நீங்க just like that நீங்க அப்படியே கொடுத்துருவீங்களா? இல்ல, கொடுக்க கூடாதுல்ல. So you have to conduct everything. You have to check what you call the mental and physical capacity to commit such offense. அவன் உண்மையிலே mental capacity யோட அவன் பண்ணிருக்கானா? இல்ல ability to understand the consequences of the, அவனுக்கு அந்த ability இருக்கா அவன் பண்றக்கூடிய, உண்மையிலே அவன் பண்ணிருக்கானா? இல்ல சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் மூலமா அவன் அந்த பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலை வந்துச்சா? அப்ப 3 பாசிபிலிட்டி, 3 இன்கிரீடியன்ட் சொல்றாங்க. என்ன சார் அது? மென்டல் அண்ட் பிசிக்கல் கெப்பாசிட்டி. செகண்ட் ஒன் இஸ் எபிலிட்டி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் இது. இந்த அஃபென்ஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு நம்ம இந்த மாதிரிலாம் பனிஷ்மெண்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்குங்கிற கான்சிக்வன்ஸ் அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கா? அது தெரியணும். வாட் டோலி இன் கேப்பஸ் அக்கார்டிங் டு ஐபிசி. ஐபிசியில் என்ன சொல்லுது டோலி இன் கேப்பஸ்னா? Yeah, a child, what do you call, below the age of 7 years, whatever it may be it committed, then it is not an offense. இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக்கான ஒன்று. தட் இஸ் டோலி இன் கேப்பஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லால. டோலி இன் கேப்பஸ்னா என்னன்னா, the child, the age of the child is 7 years or less than 7 years, the child committed even though a grievous offense. அப்போ அந்த சைல்டுக்கு வந்து கான்சிக்வன்ஸ் தெரியுமா? நான் கொலை பண்ணா எனக்கு இந்த மாதிரி பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கும்னு அந்த சைல்டுக்கு 7 வயசு சைல்டுக்கு தெரியுமா? தெரியாதுல்ல. அப்போ அந்த சைல்டு நம்ம பனிஷ்மெண்ட் பண்ண முடியாது. அதுதான் லா சொல்றது ஐபிசியில். இட் இஸ் a general exception under the IPC. So same thing here, what do you call, whether the child know the consequences of the act. அது ஒரு செகண்ட் கிரைட்டீரியா. தேர்ட் கிரைட்டீரியா என்ன? with the circumstance, in which circumstance what you call he alleged, எந்த சூழ்நிலையில அவன் பண்ணா இந்த கிரைம் பண்ணா, இத கன்சிடர் பண்ணணும். இதுல the என்கொயரியில கன்சிடர் பண்ணணும். இந்த செக்ஷன் படி, செக்ஷன் 15 படி, 15 of JJ Act. சரி, 14ல சில கண்டிஷன்ஸ் சொல்றாங்க. என்னன்னா, ஒரு என்கொயரி நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு எத்தனை மாசத்துக்குள்ள கம்ப்ளீட் பண்ணணுமா? 4 monthsக்குள்ள கம்ப்ளீட் பண்ணணும். The enquiry should be completed within 4 months from the date of the first protection of the child before the board. ஒரு அவன் மேல தப்பு அப்படின்ட்டு அந்த போர்டில் அவனை ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா 4 monthsக்குள்ள அந்த ப்ரொசீடிங்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும்.
அப்படி இல்லைன்னா 2 months கிரேஸ் பீரியட் தராங்க சார். கிரேஸ் பீரியட் 2 months. ஸோ what you call 4 + 2 4 monthsக்குள்ள முடிக்கணும். முடிக்காத தவறாத பட்சத்தில் 2 months what you call mercy period. சரி, அப்படி அந்த சைல்டு வந்து ரொம்ப சீரியஸான அஃபென்ஸ் பண்ணியிருக்குன்னா அப்போ வந்து அவங்க டைம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். யார்கிட்ட கேட்டு டைம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும்? எந்த ஆஃபீஸர்கிட்ட? ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட அவங்க வந்து டைம் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் வாங்கிக்கலாம். The board requests further extension of time completion of inquiry. The chief judicial magistrate கிட்ட தான் அவங்க டைம் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம், எங்களுக்கு கொடுங்க, ஏன்னா அவன் வந்து ரொம்ப ஹீனியஸ் அஃபென்ஸ் பண்ணியிருக்கான், இது வந்து 6 மாதத்துக்குள்ளே எங்களால் முடியாது, 4 + 2 அந்த ரேஷியோக்குள்ளே எங்களால் முடியாது, so please give some more time. So they will plea what you call the time extension before the chief judicial magistrate. Whether if it is belongs to the metropolitan magistrate, then they can claim what you call the plea before the metropolitan magistrate. So this is the condition stipulated here. ஸோ ப்ரொசீஜர்ஸை பார்த்தோம், என்கொயரி 15 பார்த்தோம். அந்த என்கொயரி டைமிங்கில் வந்து என்னென்ன 14 அந்த 4 + 2 ரேஷியோ பார்த்தோம். இப்போ 14 சப் கிளாஸ் 5க்கு வாங்க. ப்ரொசீஜர் ஆஃப் என்கொயரி அண்ட் ட்ரையல் அண்டர் த நியூ ஆக்ட். வாட் இஸ் த ப்ரொசீஜர் ஃபார் என்கொயரி and trial proceedings under the new act? Section 14 subclass 5 subclass D defines in cases of petty offenses. I already said. அப்ப இது என்ன சொல்லுது? எந்த செக்ஷன்ல வந்து என்கொயரி கண்டக்ட் பண்ண சொல்லுது? செக்ஷன் 14 subclass 5. அப்ப இதுல எப்படின்னா petty offensesல என்ன ஃபாலோ பண்ணணும்? சம்மரி ப்ரொசீடிங்ஸ்ல சிஆர்பிஸ்ல சம்மரி ப்ரொசீடிங்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும்ல. சம்மரி ப்ரொசீடிங்ஸ் என்ன? less than 6 months. அதுக்கு என்ன ப்ரொசீடிங்ஸ் இருக்கோ அந்த ப்ரொசீடிங்ஸ் இங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் petty offensesல. அடுத்து சீரியஸ் அஃபென்சஸ் இருக்கு இல்லையா, அத வந்து என்னன்னா சம்மன் கேसेसல நம்ம சம்மன் கேसेसல எப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் சிஆர்பிசில. இது வந்து 14 சப்கிளாஸ் 5 சப்கிளாஸ் E, அது வந்து JJ ஆக்ட் சொல்லுது. பட் வந்து the provisions எதுல criminal procedures கோட்ல சம்மன் கேसेसல என்ன சொல்லிருக்காங்களோ அத ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இந்த JJ ஆக்ட்ல for serious offensesல. அடுத்து heinous offensesங்கிறது எந்த provision based? 14 subclass 5 subclass F of the JJ act defines the heinous offenses. இங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா what do you call that? Section 14 subclass 5 subclass F defines what is the heinous offenses. இங்க வந்து என்ன நம்ம கன்சிடர் பண்ணினா the child below the age of 16 years. So 16 to 18 years அந்த child இருந்துச்சுனா அவன் grievous offense பண்ணிட்டானா அவனை என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம்? நம்ம அடல்ட்டா கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் நான் சொல்லிருந்தேன். இப்போ அவனுக்கு 16 வயசுக்கு கீழே இருக்கு, ஆனா அவன் வந்து அவன் ரொம்ப ஹீனியஸ் அஃபென்ஸ் பண்ணிருக்கான். அப்ப அவனை அப்ப என்ன பண்றது? இது ஒரு பாயிண்ட் இருக்குல்ல. 16 to 18 வயசுக்குள்ள அவன் வந்து ஹீனியஸ் அஃபென்ஸ் பண்ணிருக்கான் அப்படின்னா JJ ஆக்ட் 2015 படி அவனை வந்து மேஜரா வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்? அவனை வந்து he is considered to be an adult-ஆ கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். சரி, 16 வயசுக்கு கீழே அவன் ஹீனியஸ் அஃபென்ஸ் பண்ணிருக்கானா என்ன பண்ணலாம்? அதுக்கு தான் லாக் எல்லாருக்குமே ஆன்சர் சொல்லியிருக்காங்க. டேக் இட் ஆன். ஃபார் த சைல்டு பிலோ த ஏஜ் ஆஃப் 16 years on the date of the commission of offense shall be disposed by the board under the clause. For the child above the age of 16 years, அதுதான் 14 subclass 5 கூட சொல்லியிருக்காங்க. இதுல என்ன சிக்னிஃபிகண்ட் பாயிண்ட்னா 16 வயசுக்கு கீழே இருந்தால் அவனை வந்து அடல்ட்டாக ட்ரீட் பண்ணக்கூடாது, அதுதான் விஷயம். 16 to 18 இருந்தால் அவனை அடல்ட்டாக ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம். அவன் ஹீனியஸ் அஃபென்ஸ் பண்ணியிருந்தானா? அப்போ 2 points you have to know. 16 to 18 years, the child belongs to 16 to 18 years, he committed very serious heinous offenses, then he is considered to be adult. But the child belongs to below the age of 16 years, they committed very serious offense, they are considered to be juvenile only, not considered to be adult. 27 and 78. The provisions irukku, we are not able to look into all the provisions. Here and there we will see. So what is 77 and 78?
77 and 78 என்ன சொல்றாங்க? giving a child any intoxicating liquor, ஒரு குழந்தைக்கு intoxicating liquor கொடுத்து இல்லாட்டி நார்கோட்டிக் ட்ரக்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும்? அதுதான் அந்த குழந்தைங்களுக்கு அதை கொடுக்கறது. டொபாக்கோ, சைக்கோட்ராபிக் சப்ஸ்டன்ஸ், நார்கோட்டிக் அண்ட் சைக்கோட்ரோபிக் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆக்ட் இருக்கு. டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் எக்ஸாமில் வந்து அது வந்து சிலபஸ்லேயே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. டிஜே எக்ஸாமில் நார்கோட்டிக் அண்ட் சைக்கோட்ராபிக் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆக்ட் இருக்கு. அந்த ஆக்டை என்ன ஒரு சிறப்பு அம்சம்? வாட் இஸ் a salient features of the act? நார்கோட்டிக்ஸ் அண்ட் சைக்கோட்ரோபிக் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆக்டில் கண்டினியூவாக ஹேபிச்சுவல் அஃபண்டரா திருப்பி அவன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தானா they can get capital punishment. அந்த ஆக்டில் கொடுத்துருக்காங்க. கண்டினியூவாக அவன் திருப்பி அந்த ஆக்டை திருப்பி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான். அன்லாஃபுல் ஆக்டை he is doing all this kind of what I call doing selling and buying psychotropic substance drug இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தானா continue whether he is a habitual offender na session judge can give the capital punishment. அதுதான் மர்டருக்கு மட்டும் கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் கிடையாது, இந்த இதுக்கும் கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் இருக்கு. புரியுதுங்களா? ரிப்பீட்டடா வாட் இஸ் a law point here? habitual offender இருந்தா capital punishment is possible under the act. அதனால தான் அந்த டிஜே எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க. ஏன்னா டிஜே is having the power to give the capital punishment. அடுத்து subject to what do you call அப்ப 77 and 78 what do you call this kind of psychotropic substance இதுக்கு வந்து என்னன்னா இந்த ஜேஜே ஆக்ட் படி என்னன்னா 7 years and fine up to 1 lakh. 75 subjecting to child cruelty, the childக்கு ஒரு cruelty அது child face பண்ணுது அப்படின்னா என்ன punishment? 3 years punishment, fine up to 1 lakh, sometimes both. ஒரு சைல்டை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி பெக்கிங் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு இன்வால்வ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பனிஷ்மெண்ட் இருக்கு அக்கார்டிங் டு த ஜேஜே ஆக்ட். ஏன்னா இந்த ஆக்டை சைல்டோட ரைட்ஸை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணுது. அதே மாதிரி அவன் ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தா அவனை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுதுங்கிறது சொல்லுது. இப்போ நான் ஒரு சைல்டாக இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க, நான் ஒரு 15 வயசு இருக்கேன், எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வருதுன்னா ஐ ஹாவ் டு லுக் இன் டு த ஜேஜே ஆக்ட். எனக்கு அந்த ரெமெடி கொடுத்துருக்காங்க. நான் 15 வயசில் ஒரு கிரைம் பண்ணிட்டேனாலும் ஐ ஹாவ் டு லுக் இன் டு த ஜேஜே ஆக்ட். அதுக்கு ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது. அதுதான். ஸோ இந்த என்டையர் ஆக்ட் எதை பற்றி பேசுனா சைல்டை பற்றி தான் பேசுது. அதில் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் என்னென்னா 16 to 18 ரொம்ப ஹீனியஸான அஃபென்ஸ் இருந்தாங்கன்னா தென் தே ஆர் கன்சிடர்ட் டு பி அடல்ட் அக்கார்டிங் டு தி ஜேஜே ஆக்ட் அமெண்ட்மெண்ட் 2015, த இம்பேக்ட் ஆஃப் த நிர்பயா கேஸ். ஸோ 76 என்ன சொல்கிறாங்க? எம்ப்ளாயிங் ஆஃப் எ சைல்ட் ஆஃப் பெக்கிங். அதுக்கு வந்து என்னென்னா யாராவது இந்த மாதிரி குழந்தைங்களை இன்வால்வ் பண்ணி பெக்கிங்க்கு ஈடுபடுத்துகிறாங்கன்னா அதுக்கு வந்து இம்ப்ரிசன்மெண்ட் அப் டு 5 years and 1 lakh rupee. 5 years up to 1 lakh rupee. Then what else? Selling and buying a child, which provision defines section 81 of JJ Act 2015 வந்து selling and buying. இப்போ இந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் இல்லை, பட் rare it's happening anyhow. We are having the provision. The provision இல்லைன்னா நமக்கு we cannot get the remedy, isn't it? So இதுக்கு punishment என்னன்னா 5 years rigorous punishment and 1 lakh rupee. Then come to that section 43 and 44 of the JJ Act. What is section 43 and 44 of the JJ Act? 43 and 44 provide the constitution, or what do you call, section 43 and 44 provide for the constitution of open shelters and foster homes respectively by the state government for the case of protection of the child. ஒரு சைல்டை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஹோம்ஸ்லாம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும். என்ன ஹோம்ஸு? ஓப்பன் ஷெல்டர்ஸ், ஃபாஸ்டர் ஹோம்ஸ், இதெல்லாம் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும். ஓப்பன் ஷெல்டர், ஃபாஸ்டர் ஹோம்ஸ், இந்த மாதிரி நல வாழ்வு மையங்களை வந்து
கன்சர்ன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும். அந்த செக்ஷன் வந்து எதில் சொல்லியிருக்காங்கன்னா 43 and 44 சொல்லியிருக்காங்க. 47 என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, take it on the 47. 47 of the act enables the state government to establish such observation home in every district. Every districtலயும் என்ன இந்த observation home வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கணும். இது யாரோட டியூட்டி? State government oda duty. It is a duty of the state government to establish what you call the foster, what you call observation home in every district. And it have to take care about the care and rehabilitation of any child alleged to be conflict with the law. 18 வயசுக்குள்ள ஒரு குழந்தை ஏதாவது ஒரு தவறு பண்ணிருச்சுனா, then they are treated to be a child in conflict with the law. That's what the JJ Act defines. அப்போ அவனை அப்படியே விட்டுறலாமா அப்படின்னா, தியரிஸ் ஐபிஎஸ்ல தியரிஸ் இருக்கு. ரெஸ்டரேஷன் தியரி, ரீஹாபிலிட்டேஷன் தியரி, டிட்டரன்ஸ் தியரி, இன்கெப்பாசிட்டேஷன் தியரி அண்ட் டிட்டரன்ஸ் தியரி, இந்த மாதிரி தியரிஸ் ஐபிஎஸ்ல இருக்கு. அதுல ரீஹாபிலிட்டேஷன் தியரியும் ஒரு தியரி இருக்கு. என்ன தியரி? அவனை நல்ல மனிதனா அவனை கொண்டு வரலாம்ல. ஸோ ஐபிஎஸ்லேயே அந்த தியரிஸ் இருக்கு. ஒன் ஆஃப் த தியரி டிஃபைன்ஸ் ரீஹாபிலிட்டேஷன் தியரி. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த குழந்தைய நல்ல குழந்தையா கொண்டு வரதுக்கு சான்சஸ் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து, இட்ஸ் த டியூட்டி ஆஃப் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் டு ப்ரொவைட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் டு ப்ரிசர்வ் த சைல்ட் ரைட்ஸ். அடுத்து செக்ஷன் 48 ஆஃப் வாட் யூ கால் த JJ Act defines enable the state government to establish such safety homes. Safety homes. So என்னென்ன homes எல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம். நம்ம வீடு மட்டும் ஹோம் கிடையாது, அதை தாண்டி எத்தனை homes இருக்கு. So one is what you call the observation home பார்த்தோம், shelter home பார்த்தோம். இப்போ வந்து என்ன பார்க்குறோம் நம்ம? Safety what you call the home. இதெல்லாம் it is a duty of the state to establish. So that is the point you have to know. Then come to that confidentiality, section 74 of the JJ Act. 74 என்ன சார் சொல்றாங்க? confidentiality னா என்ன? The section 74 prohibits disclosure of the identity of the children with respect of the name. அவங்களோட நேம், அது child in conflict of law னா அவங்களோட நேம், அவங்களோட அட்ரஸ், ஸ்கூலு, இல்லை அவங்கள பற்றி பர்டிகுலர்ஸ் பற்றி அவங்க நியூஸில் போடுறது, இதெல்லாம் வந்து ப்ராஹிபிட் பண்ணணும். ஒரு தவறு பண்ணிட்டான், பட் வெரி சீரியஸ், இப்போ ஹீனியஸ் அஃபென்ஸ்னால் சரி, அதை வந்து நீங்கள் இப்போ மீடியா பேப்பர் ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஆக்குவாங்க. அவன் ஏதோ ஒரு ஸ்மால் தவறு பண்ணியிருக்கான், டியூ டு த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ், நம்ம என்கொயரியில் பார்த்தல சர்க்கம்ஸ்டன்ஸில் பண்ணியிருக்கலாம். அப்போ அந்த விஷயத்தை அது இந்த குழந்தை தான் அவங்களோட ப்ராப்பரான நேம் இதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு வந்து ப்ராஹிபிட் பண்ணுது. அது எந்த ஆக்டில்? செக்ஷன் 74. ஏன் இந்த ப்ரொவிஷன் வச்சுருக்காங்க? யா, வெரி குட். In future, why can't? Again, this based upon the rehabilitation theory only. அவனை நல்ல ஒரு மனிதனா கொண்டு வரணும். He can become a gem of person in future. Why not? So, in future, he should not get what you call unemployment, all those things. That's why what you call, they restrict. From the beginning itself, the JJ Act, what you call, put a restriction. You should not disclose the name and what you call the school names and the identity, everything. Okay, yeah. Then come to that section, what do you call, 3. Section, as per section 3 of the JJ Act. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு செக்ஷன். நான் சொன்னது எல்லாமே கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டானது தான். என்னென்னலாம் பார்த்தா ஐ வில் ரிவைஸ் ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ். இதில் செக்ஷன் 3 ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் JJ Actல. இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், the board, what do you call, and other agency as the case may be, while implementing the provision of the act, central government or state government or illa the board or juvenile justice board in the cases வந்து implement the provision வந்து implement பண்ணும்போது அவங்க சில fundamental principle follow பண்ணணும். என்ன fundamental principles of natural justice follow பண்ணணும். கான்ஸ்டிடியூஷனால நம்ம படிச்சிருப்போம்ல, what is meant by principles of natural justice? ஆடி ஆட்டம் பாட்டம், there should be no, what do you call, no one should be judged at his own cause and there should be no bias. படிச்சிருக்கோம், கான்ஸ்டிடியூஷனால இருக்கு. ஆடி ஆட்டம் பாட்டம்னா listen to the other side, that is ஆடி ஆட்டம் பாட்டம். No one should be judged at his own cause. If I committed an offense, okay, my son committed an offense,
Okay, the case is listed before me. I am the judge in the sense whether I can take the case. No, I should not take the case. I have to transfer the case to someone. That is a legal maxim. No one should be judged at his own cause. I am connected to the kinship. ரத்தத்தில் நான் சம்பந்தமாக இருக்கேன். நான் எப்படி ஜட்ஜ்மெண்ட் ஃபேவராக தானே கொடுப்பேன். So I should not take the case. So that is principles of natural justice. And there should be no bias. Bias based பண்ணி நான் கொடுக்கக்கூடாது. ஸோ இதெல்லாம் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ். இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் இந்த கேசஸ்க்கு. அடுத்து செகண்ட் கண்டிஷன். இது ரொம்ப கொஞ்சம் ஹார்டான வேர்டு தான், கொஞ்சம் எழுதி வச்சுக்கோங்க. இந்த செக்ஷன் 3ல வந்து பிரின்சிபல் ஆஃப் நான் ஸ்டிக்மேட்டிக் செமண்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறதுனா என்ன? இது என்ன புது வேர்டாக இருக்கே அப்படின்னா, தமிழில் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லிடுறேன். களங்கப்படுத்தாத சொற்கள். அந்த குழந்தைய வந்து களங்கப்படுத்தக்கூடாது. அந்த குழந்தைய ப்ராப்பராக ட்ரீட் பண்ணணும். ஒரு தவறு பண்ணிடுச்சுன்னா அதுக்குன்ட்டு அவங்கள வந்து திட்டக்கூடாது. ரொம்ப ஒரு 3rd டிகிரி மெத்தட்லாம் பண்ணக்கூடாது. களங்கப்படுத்தாத சொற்களை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அந்த ப்ரொசீடிங்ஸ் பண்ணும்போது பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். அது குழந்தை தானே, அது ஏதோ பண்ணிடுச்சு, அதுக்குன்ட்டு அந்த போர்டு முன்னாடி இருக்கும்போது they should take all the precautionary measures, சேஃப்டி. அதுதான் சேஃப்டி ஹோம்னு ஒரு வேர்டு இருக்குது. அது குழந்தை, அதுக்கு என்ன தெரியும்? அதுதான் சேஃப்டி ஹோம். சர்க்கம்ஸ்டான்ஸில் இது பண்ணாலும் நீங்கள் போர்டில் கொண்டு வந்து நிப்பாட்டினாலும் யூ ஹாவ் டு சென்ட் a ப்ராப்பர் ஹோம் ஆர் ப்ராப்பர் சேஃப்டி ஹோம். அப்போ அந்த இதெல்லாம் நீங்கள் see once you are going to appoint as anyone you will get, isn't it? So you have to be very aware. நார்மல் கேஸ் எடுக்கிற மாதிரி இந்த கேசஸ்லாம் நீங்கள் டீல் பண்ணக்கூடாது. பிகாஸ் நீங்கள் அதுக்கு உங்ககிட்ட வராது, isn't it? If you are getting what you call the judge post in what you call the juvenile board, then you have to be very careful. Then come to the adoption, chapter 8 of this act. Chapter 8 of this act deals with the provision with respect of eligibility for adoptive parents and the procedure for adoption. இப்போ இங்கே மேல் பர்சன் அவர் அடாப்ட் பண்ணுறாருன்னா ஃபீமேல் அவர் அடாப்ட் பண்ணக்கூடாது. இங்கே 3 கண்டிஷன் இருக்கு. 2 subclass 1, 2 subclass 42, 2 subclass 60. You just what you call remember about and the 16 to 18 what you call that age criteria, that is very important. Definitely possible is that if they are going to ask any question from the JJ Act without that what do you call the concept, they will not frame. So abandoned child na enna, and the child வந்து child deserted by his biological or adoptive parents, அவங்களோட biological parents விட்டுட்டாங்க, கைவிட்டாங்க அப்படின்னா அது abandoned child. Orphan என்ன? section 2 subclass 42 of what you call that JJ Act defines orphan child. Child is without biological or adoptive parents or legal guardians. அப்பா அம்மா இல்லை, biological parents or legal guardian இல்லைன்னா then that kind of child is said to be orphan. Orphan means a child who is without a biological or adoptive parents or legal guardian. அது எந்த செக்ஷனில் சொல்கிறாங்க? செக்ஷன் 2 subclass 42ல சொல்கிறாங்க. சரண்டர் சைல்டு 2 subclass 60. சைல்டுன்னு கேட்டால் என்ன செக்ஷன் சொல்லுது சார் ஜேஜே ஆக்டில்? 2 subclass 12. 2 subclass 12. அவன் உங்களுக்கு சைல்டுங்கிறத ஈஸியாக உங்களுக்கு கேட்க மாட்டாங்க, இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க. 2 subclass 12 you know, isn't it? Then they will ask you what you call abandoned child, which is section, orphan child which is section, and surrendered child which is section. அதுதான் you should know. So surrendered child means who is relinquished by the parent. அப்படியே விட்டுறது, வேணான்னு எழுதி கொடுத்துறது, isn't it? Relinquished means what you call totally to revoke in that sense. A child is relinquished by the parent or the guardian or to the committee or what you call account of the physical, emotional. So 3 classification is there here. What are they? One is 2
three types. One is what? Abandoned child, and another one is what you call orphan, and the third one is surrendered child. So this is the basic and the fundamental one about what you call the JJ Act. So JJ Act na enna ipa you are going to say. What do you mean by JJ Act? JJ Act na enna sir? JJ Act is a specialized act for child. குழந்தைகளை பத்தி பேசுறது தான் the JJ Act. Whether the normal punishment is possible under the JJ Act, the answer is no. But one what do you call latest amendment came into force after the impact of the Nirbhaya case. If the child belongs to 16 to 18 years, if they committed what do you call any serious or heinous offenses, then he can treat as an adult. So adult அப்படியே அவனை நார்மல் கோர்ட்டுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாமா இல்லை சைல்டு கோர்ட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி தட் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோடில் என்னென்ன இருக்கோ அந்த what do you call ப்ரொசீஜர்ஸை இங்கே அப்ளை பண்ணுறாங்க. அந்த ரெண்டு ப்ரொசீஜர்ஸுமே நம்ம இங்கே பார்த்தோம். அடுத்து certain important sections also we saw. இதுதான் ஜுவனல் ஜஸ்டிஸ் ஆக்டை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டண்ட்டானது. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கூண்டாஸ் ஆக்ட். கூண்டாஸ் ஆக்ட்னா என்ன சார்? குண்டா இருக்கனால அதுக்கு பேர் கூண்டாவா? இம்பார்ட்டன்டான ஆக்ட் கொஞ்சம் நீங்க கொஞ்சம் சின்சியரா நீங்க கவனிங்க. இது வந்து ஒரு பர்టిక్యులர் கேஸுக்கு மட்டும் அப்ளை பண்ண முடியாது சார். யா யூ செட் செக்சுவல் அஃபென்சஸ் அதுக்கு மட்டும் அப்ளை பண்றக்கூடிய ஆக்ட் கிடையாது. அதை தாண்டி the scope is very vast. Do you get my point? Yes. Yeah, it's one of the correct. It's one of the thing is correct, but not only what do you call Gundas criminal background, sir. இந்த ஆக்ட் உங்களுக்கு எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா எழுதிக்கோங்க. தமிழ்நாடு ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் டேஞ்சரஸ் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் bootleggers, cyber law offenders, drug offenders, forest offenders, goondas, immoral tariff offender, sand offenders, sexual offenders, slum grabbers and video pirates act 1982. எவ்வளோ பெரிய ஆக்ட் அப்பா. இன்னொருக்கா சொல்றேன். தமிழ்நாடு prevention of dangerous activities of bootleggers, cyber law offenders, drug offenders, forest offenders, goondas, goondas, separate, goondas, immoral tariff offenders, sand offenders, sexual offenders, slum grabbers and video pirates act 1982. இந்த ஆக்ட் என்னையவே கொஞ்சம் நான் ரொம்ப கொஞ்சம் டீப்பாக தான் படிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துருச்சு. Even yesterday up to 12 I studied, I go through what they are trying to say. இந்த Gundas Actல என்ன
Because sir, one of our aspirant, he asked, so we have to know. He asked specifically, sir, one day you just took Gunda's Act. So I took as a challenge only. I'm not going to, sir, I am not going to take provision wise, we will see. But you have to know, you have to aware about what is meant by Gunda's Act. என்னென்னலாம் குண்டாஸ் ஆக்டில் கவர் ஆகணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே ஒரு பெரிய விஷயம் தான். பிகாஸ் யூ ஆர் ப்ராக்டிசிங் அஸ் அன் அட்வொகேட், இஸ்ன்ட் இட்? ஸோ அதுதான் பேசிக்கான ஒரு கான்செப்ட். இப்போ இங்கே வாங்க, குண்டாஸ் ஆக்ட்னா என்ன அப்படின்னா தமிழில் இதை எப்படி சொல்கிறாங்க? பூட் லெக்கர்னா என்ன சார்? பூட் லெக்கர்னா என்ன சொல்கிறாங்க? எ பர்சன் ஹூ மேக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்ஸ் செல் குட்ஸ் இல்லீகலி. ஒரு பொருளை இல்லீகலாக அவன் வந்து வித்துறான்னா அதுக்கு அவனுக்கு பேர் பூட் லெக்கர்னு சொல்கிறாங்க. BOOTLEGGER, bootlegger. A person who makes, distributes or sells good illegally. Goods வந்து இல்லீகலாக செல் பண்ணால் அவன் பேர் வந்து என்னது? பூட்லெக்கர். கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆக்ட், ஏன்னா கொஞ்சம் ஆக்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டான ஆக்ட், கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ பி அட்டென்டிவ். இது தமிழில் எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, தமிழ்நாடு வன் செயல்கள் தடுப்பு சட்டம் 1982. டிஸ்ட்ரிபியூட்ஸ் யார் உருவாக்குறாங்க, ஒரு இல்லீகலாக ஒரு பொருளை உருவாக்குறாங்க, அதை விற்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு பேர் பூட்லெக்கர். என்ன இல்லீகலாக உருவாக்குவாங்க? கரன்சியாக இருக்கா, வேற ட்ரக்ஸ். அதான் வன் செயல்களை வந்து இந்த தமிழில் வந்து அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க. கள்ளச்சாராய வணிகங்கள், வன சட்டத்தை மீறுபவர்கள், சமுதாய விரோத காரியங்களில் ஈடுபடுபவர்களை தடுக்கும் சட்டம். அப்ப கூண்டாஸ் ஆக்ட்னா என்ன? செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் மட்டும் கிடையாது. We have to know the act is very vast. வன் செயல்களில் ஈடுபடுறவங்க, தென் இல்லீகல் ட்ரக்ஸில் இருக்கிறவங்க, வன சட்டத்தை மீறுபவரங்க, சமுதாய விரோத காரியங்களை ஈடுபடுறவங்களை தடுக்கக்கூடிய சட்டம் தான் இந்த கூண்டாஸ் சட்டம். அது மட்டும் கிடையாது, இதை வந்து குண்டர்கள் தடுப்பு சட்டம் அப்படின்னு நம்ம தமிழில் சொல்கிறோம். குண்டர்கள் தடுப்பு சட்டம் அப்படின்னு. இது ஒருவேளை இப்படி இருக்கலாமோ, நிறைய ஆக்டை ஒன்றா சேர்த்து அது குண்டானனால அது குண்டர்கள் தடுப்பு சட்டம்னு வைக்கிறாங்களோ? நம்ம 4 ஒரு பேர் இருந்தால் ஓகே, 4-5 பேர் ஆக்டை மொத்தமாக ஒரு கவர் பண்ணி அப்போ அது குண்டாயிருச்சு, அதனால நீங்கள் அப்படி கூட நீங்கள் ரிமெம்பர் பண்ணிக்கலாம், குண்டர்கள் தடுப்பு சட்டம். அப்போ குண்டர்கள் தடுப்பு சட்டம் ஒரு விஷயத்தை மட்டும் பேசலை, இது 4-5 விஷயங்களை வந்து பேசுது. என்னென்ன பேசுது? வன் செயல்களை பற்றி பேசுது, கள்ளச்சாராயம் விஷயங்களை வந்து பேசுது, அதே மாதிரி வன சட்டத்தை மீறுபவர்களை பற்றி பேசுது, சமுதாய விரோத காரியங்களை ஈடுபடுபவர்களை பற்றி பேசுது, திருட்டு வீடியோவை பற்றி கூட பேசுது, வீடியோ பைரசி அதை கூட பார்த்து. இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பனிஷ்மெண்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க இந்த லால. அதுதான் கூண்டாஸ் ஆக்ட். அது மட்டும் இல்ல, குடிசை நில அபகரிப்பு குற்றங்களும் இதுல சேர்க்கப்பட்டிருக்காங்க. சார் டிடென்ஷனை ரெண்டா பிரிக்கலாம் சார். டிடென்ஷன் ஆர்டிகல் 20 சப்லாம் ஆர்டிகல் 22 ஆஃப் அவர் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் வந்து ஒரு பர்சன் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா என்ன சொல்லணும்? he has to be produced before the court of law within 24 hours. அவனை 22 படி என்ன சொல்றேன்னா, ஒருத்தவனை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க, a person has been arrested in the sense the police official they should not keep on what you call in their custody, they have to produce before the concerned judicial magistrate within 24 hours. அப்போ ஒருத்தவனை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டானா போலீஸ்க்கு அவங்களுக்கு பவரில் 24 மணி நேரத்துக்குள்ள ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்குள்ள ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். சரி, அது ஒன்று இருக்கு. ஆனால் இதை வந்து என்னன்னா, அதில் வந்து 2 கான்செப்ட் இருக்கு சார் 22 பேஸ் பண்ணி. ஒன்று வந்து புனிட்டிவ் வாட் யூ கால் டிடென்ஷன், அனதர் ஒன் இஸ் ப்ரிவென்டிவ் டிடென்ஷன். டிடென்ஷனை ரெண்டா பிரிக்கலாம். டேக் இட் ஆன் த வேர்ட். டிடென்ஷன் ஹஸ் பீன் கிளாசிஃபைட் இன்டு 2 டைப்ஸ். ஒன் இஸ் புனிட்டிவ் and another one is preventive. So detention ரெண்டா பிரிக்கிறோம். ஒன்னு வந்து punitive detention
detention and another one is preventive detention. In the Gundas Act, it depends upon, it's covered under the preventive detention law. Gundas Act is based upon the preventive detention law. So preventive detention law na enna punitive detention na நான் ஒரு offense பண்ணிட்டேன், என்னை சும்மா விடுவாங்களா போலீஸ் அண்ட் கோர்ட்? என்ன பண்ணுவாங்க? They will lodge a FIR and they will follow all the proceedings. So இது நான் offense பண்ணிருக்கேன், அதனால வந்து I am getting punishment, then it is said to be a punitive detention, punishment. I committed a crime, so that's why I am getting what you call punishment. Preventive detention நான் எதுவுமே பண்ணல சார், நான் எதுவுமே பண்ணல, சும்மா நீங்க அதை பிடிச்சி அடைச்சி வச்சுட்டீங்க, பண்ணலாம். Law says it is a preventive detention law. Is the MISA, Maintenance of Internal Security Act. அது ஒரு preventive detention law தான், implemented by what you call the former Prime Minister Srimati Indira Gandhi. MISA. இப்போ இந்த Gundas Act வந்து இந்த preventive detention lawல வருது சார். preventive detention lawல நீங்க பண்ணக்கூடிய ஒரு சந்தேகத்துல கூட அவங்களை அரெஸ்ட் பண்ணிடலாம். அப்ப அதுக்கு சின்ன சின்ன கிரவுண்ட்ஸ் இருக்கு. கிரவுண்ட்ஸ் இல்லாம just like that they will not do. கிரவுண்ட்ஸ் இருக்கு. அதாவது prevention is better than cure. அப்படின்னா வருமுன் காப்பு சால சிறந்த. நீங்க ஏதாவது கண்டினியூவா நீங்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்கீங்க, டிஃபர்மேஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க, ஏதாவது ரிப்பீட்டடா அந்த ஆக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா they can do it. அப்ப இதுக்கு என்னென்ன அதுக்கெல்லாம் கவர் ஆகுதுங்கிறது நான் சொன்னேன். இப்ப ஃபாரஸ்ட் லாவை மீறவங்க, அடுத்து வந்து இல்லீகல் ட்ரக்ஸ் வந்து செல் பண்றவங்க, அடுத்து என்ன சொன்னேன் நான், வீடியோ பைரசி இது பண்றவங்க, சாண்ட் அஃபென்ஸ், மாஃபியா, இதெல்லாத்துக்குமே இந்த என்ன சொல்றது ப்ரிவென்டிவ் டிடென்ஷன்லாம் அப்ளை ஆகுது தமிழ்நாட்டில். செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட்டும் ஆகுது. சரி, இப்போ வாங்க செக்ஷனுக்குள்ள வாங்க. இதுல என்ன அப்படின்னா, ஒன்ஸ் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா 1 year compulsory imprisonment will be given. Preventive இந்த லால, இந்த குண்டாஸ் ஆக்ட் படி பெயில் கிடையாது. No court proceedings. இந்த குண்டாஸ் ஆக்டுக்கு ஒரு அட்வைசரி போர்டு ஒன்று இருக்கு சார். அட்வைசரி போர்டு. இந்த ஆக்ட் அட்வைசரி போர்டை பத்தி சொல்லுதுன்னா 10 தான் அட்வைசரி போர்டை பத்தி பேசுது. குண்டாஸ் ஆக்ட்ல செக்ஷன் 10 வந்து அட்வைசரி போர்டை பத்தி சொல்லுது. ஸோ ஒரு பர்சனை குண்டாஸ் ஆக்ட் படி அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவனுக்கு வந்து கம்பல்சரி he should be in the imprisonment for 1 year. And what else? He should not get bail. Second point. And the third point, what is the third point you have to know? There is no formal proceeding, judicial proceedings. அப்ப லாயர் என்கேஜ் பண்ணிக்கலாமா? இல்ல. அப்ப யாரு பண்ணணும்? சம்பந்தப்பட்டவரே பண்ணலாம், பார்ட்டியின் பர்சன் அவரே பண்ணலாம். அப்படி இல்லாட்டி அவங்களோட நெய்பர்ஸ் வந்து அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்து பண்ணலாம். இதுதான் மற்ற எல்லா ஆக்ட்ல இல்லாதது இந்த ஆக்ட்ல இருக்கு. புரியுதுங்களா? குண்டாஸ் ஆக்ட்ல இந்த இவ்வளவு பவர்ஃபுல் ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அட்வைசரி போர்டுக்கு அவ்வளவு பவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. யூ கேனாட் என்கேஜ் இன் லாயர்ஸ். இதை சேலஞ்ச் பண்ணலாமா? பண்ணலாம். எங்க பண்ணலாம்? ஹை கோர்ட்ல போடலாம், ஹேபியஸ் கார்பஸ் பெட்டிஷனா போடலாம். ஆன்சர் சொல்லிட்டேன். சேலஞ்ச் பண்ணலாமா? பண்ணலாம். ஹேபியஸ் கார்பஸ் பெட்டிஷன் போட்டு நீங்க வந்து ஹை கோர்ட்ல சேலஞ்ச் பண்ணலாம். Do you get my point? Yes. நான் சொன்ன அந்த ஆக்ட்ஸ் மட்டும் திருப்பி எழுதிக்கங்க. என்னெல்லாம் ப்ரிவென்டிவ் டிடென்ஷன் லா. நேஷனல் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் 1980. National Security Act 1980. Prevention of illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substance act 1988. DJ exam ku very important act is that narcotic and psychotropic substance act. Conservation of foreign exchange and prevention of smuggling act 1974. Slum grabbers act. குடிசை மாற்று வாரியத்தை அபகரிக்கிறவங்க அவங்களுக்கு இதுதான் ஸ்லம் கிராபர்ஸ் ஆக்ட். வீடியோ பைரேட்ஸ் ஆக்ட், திருட்டு விசிடி குற்றம். இப்போ இந்த ஆக்டோட ஒரு ஓவர் வியூ பார்ப்போம்.
The act allows for the imprisonment of certain categories of criminals. யாரெல்லாம் இந்த ப்ரிவென்டிவ் டிடென்ஷன் லாக்கு கொண்டு வராங்க, அவனை வந்து பனிஷ் பண்ணலாம். யாரெல்லாம் வந்து who is doing against the nation, who is what you call whose action, who is disturbing the peace and law order of the country, then they will get what you call the punishment under the preventive detention law. Who is against the integrity and the sovereign power of the nation, இறையாண்மைக்கு அது எதிராக செயல்படுறாங்கன்னா அவங்கள வந்து அரெஸ்ட் பண்ணலாம். The primary requirement for issuing a detention order under this act respect of gunda is repeated conduct or attempt to commit. Repeated அவன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா பண்ணலாம். பட் ஒரு கேஸால ஒரு தடவை பண்ணா கூட அவனுக்கு வந்து குண்டாஸ் கொடுக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு கேஸ்னால. பட் ஜென்ரலா என்னன்னா repeatedly he is doing in this, and then he will get the punishment under the Gundas Act. attempt to commit பண்ணிருந்தா மட்டும் இல்ல, attempt to commit பண்ற முயற்சி பண்ணிருந்தா கூட குண்டாஸ் ஆக்ட்ல வந்து he will get punishment. இது யாரெல்லாம் இந்த authorities வந்து what you call authorized person to impose what you call to give the imprisonment இங்க the குண்டாஸ் ஆக்ட்ல யாரெல்லாம் வந்து அவரை அரெஸ்ட் பண்ணலாம்? கோர்ட்டா, ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்டா, ஜேஎம் அண்ணா, ஜேஎம் டோவா, ஹைகோர்ட்டா, இந்த கோர்ட், சுப்ரீம் கோர்ட், இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆக்ட்ல? The act is enforced by the Commissioner of Police in metropolitan area. இதுதான் ஒரு சைடு. Commissioner of Police in metropolitan area அவர் வந்து அவர் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணலாம். The authorities can imprison someone under, யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி ஹேபிச்சுவலா திருப்பி பண்றாங்களோ அந்த authorities வந்து they can imprison someone under this act. என்ன, the act is enforced by the Commissioner of Police in metropolitan areas. Then another one, what else? District Collector in rural regions. District Collectorம் அந்த பனிஷ்மெண்ட் வந்து இம்போஸ் பண்ணலாம். எந்த ஆக்டுக்கு? குண்டாஸ் ஆக்ட்ல. இதை டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர், டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்னு இதில் ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்சுவலி ஹீ இஸ் அ குவாசி ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட், டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர். இதுக்கு நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், ஒரு அட்வைசரி போர்டு இருக்குன்னு சொன்னேன். எப்படி ஜுவனல் ஜஸ்டிஸுக்கு வந்து ஜுவனல் ஜஸ்டிஸ் போர்டு இருக்க மாதிரி இதுக்கு வந்து ஒரு அட்வைசரி போர்டு இருக்கு. அந்த அட்வைசரி போர்டு தான் எல்லா இந்த மேட்டர்ஸையும் வந்து இன்வோக் பண்ணும். பேனல், அட்வைசரி பேனல். இதில் யாரெல்லாம் இருப்பாங்க இந்த அட்வைசரி பேனலில்? ஜட்ஜஸ், கன்சிஸ்டிங் ஜட்ஜஸ் வில் டிசைட் வெதர் த அரெஸ்ட் இஸ் கரெக்ட் ஈவன் ஆஃப்டர் த பேனல் இஸ் மேட் எ டிசிஷன். அரெஸ்ட் பண்ணது கரெக்டா இல்லையா? அரெஸ்ட் பண்ணுறது யார் அரெஸ்ட் பண்ணுறா? கமிஷனர். இன்னொருத்தவங்க யாரு? டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர். அரெஸ்ட் பண்ணுறது சரியா தவறாங்கிறது அந்த சூப்பர்விஷன் பவர் யார் கொடுத்துருக்காங்க? ஜட்ஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எங்கே இருந்தாலும் நீங்கள் கோர்ட்டோட டைப் இல்லாமல் எதுவும் பண்ண முடியாது. டு யூ கெட் மை பாயிண்ட்? அப்போ ஜட்ஜஸ்னால் இந்த எந்த ஜட்ஜஸ் அப்படின்னா அட்வைசரி போர்டில் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் அண்ட் வாட் யூ கால் ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜ் அண்ட் த செஷன் ஜட்ஜ். இவங்க 3 பேர் மெம்பராக இருக்காங்க. ஒன்று வந்து ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் வாட் யூ கால் இருப்பாங்க, அடுத்து வந்து ஒரு ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜ் இருப்பாங்க, அண்ட் வந்து செஷன்ஸ் கோர்ட் ஜட்ஜ் இருப்பாங்க. இவங்க தான் இட்ஸ் கன்சிஸ்ட் வாட் யூ கால் அட்வைசரி போர்ட் இன் தி குண்டாஸ் ஆக்ட். எங்க ரிலீஃப் கேட்கலாம்? நம்ம ஹைகோர்ட்ல வந்து ஹேபியஸ் கார்பஸ் பெட்டிஷன் போட்டு நீங்க ரிலீஃப் கேட்கலாம். ஆல்ரெடி டோல்டு. இதுல ஒரு இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட், ஒரு ஸ்டேட் நினைச்சா, தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் நினைச்சு சரி அவரை விடுதலை பண்ணலாம், விடுதலை பண்ணிடலாம். புரியுதுங்களா? கவர்மெண்ட் நினைக்குது சரி அவரை விடுதலை பண்ணிடலாம், பனிஷ்மெண்ட் வந்து கொடுத்தாச்சு, குண்டாஸ் ஆக்ட்ல பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க, சரி அவரை விடுதலை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டா விடுதலை பண்ணிடலாம். அதுதான் இந்த வேர்ட். If the state administration so wishes, he can be released ahead of time. If a person is arrested, ஒரு பர்சனை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, if a person is arrested under this act,
and released with a certain condition, if he or she violates the condition, he or she will be sentenced up to 2 years in imprisonment. ஒரு கண்டிஷனில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கண்டிஷனில் ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு again what you call he is doing again and again he is continuing what you call same thing, in the sense he will get 2 years imprisonment. So that is a important point you have to know. If a person arrested under this act wishes to show he is innocent, his lawyer cannot what you call argue on behalf of him. Only the family, only the members of his family may approach the appeals or panels on his behalf. யாரு அட்வொகேட்டுக்கு ரோலே கிடையாதுங்க குண்டாஸ் ஆக்டில். பட் நீங்கள் சேலஞ்ச் பண்ணணும்னா நீங்கள் பண்ணலாம், அது வேறு விஷயம். அட்வைசரி போர்டில் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் இட். அட்வைசரி போர்டில் யார் ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும்? The family members or the agreed party only what you call make the plea. The advisory panel is established under the section 10 of the Gundas Act. I already said the panel will be made up by the High Court judge, a retired judge. The retired judge எந்த கிளாசிஃபிகேஷன் இங்கே கொடுக்கல குண்டாஸ் ஆக்ட்ல. ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ரிட்டையர்ட் ஹை கோர்ட் ஜட்ஜுன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுக்கல. Okay, so first one is High Court judge and another one is a retired judge, third one is a session judge. இந்த மூணு பேர் கன்சிஸ்ட் பண்ணுறது தான் என்னது அட்வைசரி போர்டு அண்டர் தி குண்டாஸ் ஆக்ட். The panel will conduct an investigation and report to the court on whether imposed on the person concerned is right. அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க கோர்ட்டுக்கு வந்து அவங்க வந்து the report வந்து they will submit. நான் ஆல்ரெடி செட் ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நினச்சா அவரை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் குண்டாஸ் ஆக்டில். If the state government wishes to release the person, then they can immediately they will release the person. Which provision says what do you call the relevant answer? Section 15 subclass 1. 15 subclass 1 தான் இதை பற்றி சொல்லுது. சரி, ஒரு ஹிஸ்ட்ரி மட்டும் பார்த்துலாம். இதுதான் குண்டாஸ் ஆக்டில் இம்பார்ட்டன்ட். ஐ வில் கம்ப்ளீட், தட்ஸ் ஆல். இதை வந்து ஒரு ஹிஸ்ட்ரி மட்டும் பார்த்துடலாம். The act was enacted during the administration of the Gundas Actங்கிறது யார் காலத்தில் யாரோட பீரியடில் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா டாக்டர் எம்ஜி ராமச்சந்திரன் ஒன்லி he enacted. எம்ஜிஆர் தான் இந்த ஆக்டை வந்து கொண்டு வந்திருக்காரு. அவர் சிஎம்மாக இருக்கும்போது இந்த குண்டாஸ் ஆக்டை வந்து கொண்டு வந்திருக்காரு. எதனால அவர் கொண்டு வந்திருக்காரு அப்படின்னா டு enact strict laws to prosecute, punish. ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் லா வேணும், ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான ஒரு லா வேணும். To prosecute and punish anyone who unlawfully produce, sell, disturb public order, instigate violence. ஒரு வயலன்ஸை தூண்டுறாங்க, இல்லாட்டி ஒரு ட்ரக்ஸை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, கடத்துறாங்க, இல்லீகலாக ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல கடத்துறாங்க, விற்கிறாங்க, இல்லாட்டி பூட் லெக்கர்ஸாக இருக்காங்க, இல்லாட்டி பூட் லெக்கர்ஸாக ட்ரக்ஸை வந்து மேக் பண்ணி செல் பண்ணுறது, அதெல்லாம் பூட் லெக்கர்ஸாக இருக்காங்க. இன்டல்ஜ் இன் ஸ்மக்லிங், கடத்தல் இது பண்ணுறாங்க. எம்பல்ஸ்மெண்ட்னா அபகரிப்பு, கையாடல் பண்ணுறாங்க. இதெல்லாம் இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ இவ்வளோ விஷயங்களுக்கு வந்து ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு, ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு வாட் யூ கால் ஒரு ப்ரிவென்டிவ் டிடென்ஷன் லா வேணும் டு மெயின்டைன் த லா அண்ட் கண்ட்ரி, லா அண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் த பர்டிகுலர் ஸ்டேட் ஆர் கண்ட்ரி. ஸோ ஃபார் த பர்பஸ் வாட் யூ கால் ஹி எனாக்டட் திஸ் லா. 1982 கொண்டு வந்திருக்கார் இந்த லாவை. த கவர்மெண்ட் பாஸ்ட் த லா. இந்த லாவை வந்து என்ன பண்ணுறோம், நம்ம கூண்டாஸ் ஆக்ட் இல்லை கூண்டா ஆக்ட்னு சொல்கிறோம். Subsequently 1982 வந்து இந்த ஆக்ட் வந்து the act has been enacted. Subsequently 1988 what you call the forest offenders also included. ஃபாரஸ்ட்டுக்கு அகெயின்ஸ்ட் யாரெல்லாம் இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களையும் குண்டாஸ் ஆக்டில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க பை வே ஆஃப் அமெண்ட்மெண்ட் 1998 அமெண்ட்மெண்ட்டில். In 2004, subsequently the act has been amended. What do you call at the time? What do you call the ADMK period? What do you call our former chief minister Jayalalitha? She added what do you call the video pirates also. What do you call it? Will covered under the Gundas Act. யாரெல்லாம் திருட்டு விசிடி பயன்படுத்தி திருப்பி அதில் இன்வால்வ் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள குண்டாஸ் ஆக்டில் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணலாம். 2006 வந்து அவர் பிரசன்ட் ரூலிங் கவர்மெண்ட் டிஎம்கே வந்து அவங்க ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க என்ன பாஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த சாண்ட் அஃபெண்டர்ஸ், அதையும் யாரெல்லாம் இது சாண்ட் அஃபெண்டர்ஸ் பண்ணுறாங்க, மணல் கொள்ளை இது பண்ணுறாங்களோ அவங்கெல்லாம் பனிஷபிள். தே வில் கெட் த பனிஷ்மெண்ட் அண்டர் தி வாட் யூ கால் the Gundas Act. So
இந்த ஆக்ட் வந்து ஒரு ரொம்ப பெரிய ஹிஸ்ட்ரி இருக்கு சார். 1982ல இருந்து சப்சிக்வெண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி ஒரு அப்பவே ஒரு 4-5 விஷயங்களை கவர் பண்றது குண்டாஸ் ஆக்ட் இருந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க, ஃபாரஸ்ட் அஃபெண்டர்ஸை இன்க்ளூட் பண்றாங்க, வீடியோ பைரேட்ஸை இன்க்ளூட் பண்றாங்க, அப்புறம் வந்து என்னது சாண்ட் அஃபெண்டர்ஸை இன்க்ளூட் பண்றாங்க. இப்போ வந்து இந்த ஆக்ட் வந்து ஒரு ஸ்கோப் இஸ் வெரி வாஸ்ட். இந்த ஆக்டோட ஸ்கோப் வந்து இட்ஸ் வெரி வாஸ்ட். So that is a point here. And subsequently 2014 also, cyber criminal and sexual offenders, just he told that point only. Cyber criminals and sexual offenders 2014, அது 2 பில் இருந்ததை வந்து இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இந்த 2 பில் எதுக்காண்டு இருந்திருக்குன்னா, சைபர் கிரிமினல் அண்ட் செக்ஷுவல் அஃபெண்டர்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் உமன், அதை உமன்ஸோட ரைட் சேஃப்கார்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி இதையும் இந்த ஆக்ட் கீழே கொண்டு வந்திருக்காங்க. எதுக்குள்ள, இந்த கூண்டாஸ்குள்ள கொண்டு வந்திருக்காங்க. லேட்டர் ஆன்வர்ட்ஸ் இட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு எ கவர் செக்ஷுவல் அஃபென்சஸ் அண்ட் சைபர் கிரைம்ஸா. இன்னைக்கு ஐடி ஆக்ட்ல கூட நம்ம சைபர் கிரைம்ஸ், ஐ டுக் த சைபர் கிரைம் ஆல்சோ. ஸோ இதுதான் இந்த ஆக்டோட ஹிஸ்ட்ரி. ஸோ ஐ கவர்ட் what you call, I hope you understand the 2 important acts which is subject to the Criminal Minor Act. One is JJ Act. JJ Act is very important act. It is a specialized act for child. We cannot treat the child as a normal person, but a certain amendment came into force by way of 2015 after the impact of the Nirbhaya case. The child is also a child who belongs to 18 to 16 years. They committed any crime in the sense, then it is treated to be adults. And the classification of offenses also we saw. And for child, what you call welfare committee is also functioning, and what you call the JJ board is functioning, child court is also functioning. So that is, and we saw so many important provisions also. 2 subclass 12 of what you call JJ Act define child, 2 subclass 13 define child in conflict with the law, 2 subclass 14 define child in care of protection. So that provision we saw. And the Gundas Act. Gundas Act is covering what you call more issues. It's more what you call, not only the sexual what you call abuse, the scope is very vast. If you want what you call, I will give citation alone. Please take it on the citation for Gundas Act. So many citations are there. I will what do you call, I will end with one case law, case of Valarmadi. Valarmadi, a 23-year-old postgraduate university student and environmental activist, was branded as a Gunda and detained under the act. The Valarmadi, who is Valarmadi? She was 20 years old, postgraduate student, environmental activist, was branded as a Gunda, as detained under the act. I already said once what you call, they arrested article, what is the provision is there, article 22 will not applicable. Because you cannot engage lawyer, isn't it, everything? It's totally away from the article 22 of our Indian constitution. She was for what purpose he has been arrested? She was disturbing pamphlets protesting against the hydrocarbon project in the Kaveri Delta. So it is I already said, which what you call our action which is against the government, then they will arrest under the Gundas Act. The police had registered 7 FIRs. Okay, the FIR has been registered 2014 and 5 registered in 2017 also under section 294 subclass B 143. It's going like that. She never convicted for any offense. She never convicted for any offense, nor was final report have been filed in any criminal complaints. While she was arrested on the ground was part of unlawful assembly and she raised slogans against the government. Before, there is no antecedent like that. 438 of CRPC defines AB. I already said AB, while granting AB petition, they have to check the antecedent. That is very important. There is no antecedent, then the court will come to one conclusion, okay, due to circumstance, then we can grant bail. Like that they will think. Sorry, the court will think. She was arrested on what you call 12 subclass 1, subclass 17 on the ground. She was part of the unlawful assembly. She raised slogans against the government.
detention under the TN Gundas Act was passed on 17/7/2017. On the grounds of her detention was that pamphlets contained slogans that harmed interest. If any our slogan, any our action is against the national interest, then they will arrest under the Gundas. So this is a good example of the case of Valarmati is a right case for the Gundas Act. So I hope you understand the two important criminal acts. The Gundas Act is very tough to understand, but I make it, I think you understand now what is meant by Gundas Act, because yesterday it took much time for me to understand in better what way we can clarify to the, the aspirants. So thank you very much. Wish you all the very best.